ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଫୋମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା +3 ଫର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର TSE ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ 3 ୟୁନିଟ୍ 2 ସମ୍ପର୍କରେ। ୟୁନିଟ୍ 2 ତ ଜାଣିଛ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ମାନେ ରହିଛି। ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଥିଲା ଡିମିରି ଫୁଲ ଅଖିଲ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକର, ତାହା ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଛେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଥିଲା ଭଙ୍ଗା ଖେଳନା କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସଙ୍କର, ସେଇଟା ବି ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଛେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ଅନ୍ଧ ରାତିର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତାର ରଚୟିତା କିଏ? ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ବାଫିମଣା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ସରିଯିବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ଯେ ଅନ୍ଧରାତିର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ରଚନା। ତ ଅନ୍ଧରାତିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ କ'ଣ ରହିଛି ସେଇଟା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଗାଳ୍ପିକଙ୍କର ପରିଚୟ, ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ପରିଚୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ବିନା ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ପରିଚୟରେ ତୁମେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ 2 ମାର୍କିଆ ମଧ୍ୟ ତ ତୁମକୁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ପୁରାପୁରି ଅରିଜିନାଲ ଟେକ୍ସଟ ମାନେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ପଢ଼ଉଛି ନା ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଖାପାଖି 15 ପେଜ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ଗଳ୍ପ, ଏବଂ ସେଇଟା ପଢ଼ିଲା ମାତ୍ରେ ତୁମର 2 ମାର୍କିଆ ହଉ, 3 ମାର୍କିଆ ହଉ, 1 ମାର୍କିଆ ହଉ, 15 ମାର୍କିଆ ହଉ, ଯାହା ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସବୁ ତୁମେ ଆରାମସେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ। ଏହା ବାହାରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁରାପୁରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧରାତିର ସୂର୍ଯ୍ୟ 2ଟା ପାର୍ଟ ହେଇପାରେ। 2ଟା ପାର୍ଟ ହେଲେ ଆମେ 2ଟା ପାର୍ଟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏବଂ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ଯଦି ହେଇଯାଏ ପାଖାପାଖି ଯଦି ଘଣ୍ଟାରେ ଯଦି ସରିଯିବ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଘଣ୍ଟେ କ୍ଲାସ୍ କରିକି ତୁମର ସାରିଦେବି ୟୁନିଟ୍। ଆଉ ଯଦି 2ଟା ପାର୍ଟ ହୁଏ ତାହେଲେ 2ଟା ପାର୍ଟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପୁରାପୁରି ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଗଳ୍ପରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଗଳ୍ପର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ, କେଉଁ ଚରିତ୍ର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ପୁରାପୁରି ଡିଟେଲ୍ସ ମାନେ ଯେକୌଣସି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆମେ ତାହାକୁ ଆରାମସେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବା। ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ଆମେ ଏଇ ଗଳ୍ପକୁ ପଢ଼ିବା। तो जी भी पूर्व वीडियो मैंने देखी ना डिमिरी फुल कि भंगा खेल जी भी देखी ना डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे तुम जाकि प्ले लिस्ट को देखिपार सीरियली। और आउ गोटे कथा जी भी मो टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जॉइन हो जहाँफल कि मुझे पीडीएफ तुमको यूनिट सरला तुमको पीडीएफ छाड़देवी। मैंने आज यूनिट सरला मैंने आसंता काली तुमको मुझे पीडीएफ छाड़देवी है। तो से पीडीएफ तुम पढ़ नोट बनइब जहाँ कर कथा कर कि भिडियो तुम बुझ बिना बुझार तुम किसी करें कहीं तो नोट तुमको सबू मिल कि बुझा निहाती जरूरी। कहीं थे बुझे तुम जिते लिखिपार 2 थर पढ़ले मतलब लिखिपार ना। तो ठीक अच्छे सीधा सीधा आम आलोचना करवा अंधरातिर सूर्य। अंधरातिर सूर्य कौन? अंध रातिर सूर्य, अंधरातिर सूर्य है। अंधरातिर सूर्य क्षुद्र गल्प एवं तार रचयिता होती कि महापात्र नीलमणि साहू है। देखो स्टार्ट करवा। आधुनिक ओडिया गल्प साहित्य महापात्र नीलमणि साहूर अवदान अनस्वीकार्य। क्षुद्र गल्प गुड़िक सांप्रतिक जीवन प्रतिलिपि और प्रतिफलन देखा मिले। गल्प गुड़िक कहार? महापात्र नीलमणि साहू तो गाल्पिक समस्त जानी। क्षुद्र गल्प गुड़िक कौन सांप्रतिक जीवन प्रतिलिपि, से जीवन समस्त चित्र एवं माने से जीवन समस्त लिपि और प्रतिफलन देखा मिले। माने सांप्रतिक जीवन सांप्रतिक समाज सबकि गल्प मान देखा पाइबा। से कटक जिलार नियाली ग्राम में 1926 मसीहा डिसेम्बर मास 22 तारिख में जन्मग्रहण करते। से एकाधारे जड़े गाल्पिक, औपन्यासिक, प्राबंधिक और समालोचक, अध्यापक, अनुवादक और संपादक थे। सांसारिक मनुष्यर व्यथा और वेदना को आपणार करने से कलम मुन रूप दिखती साहित्यिक जुग को। मैंने साहित्यिक फानफारिक माने कौन जे संसारर मनुष्यर व्यथा तार कष्ट तार वेदना को से निजर कर कि महापात्र नीलमणि साहू से समाज जो लोक मैंने सांसारिक व्यक्ति मानकर समस्त व्यथा वेदना दुख कष्ट सबको से निजर कर से कलम मन रूप दिखती साहित्य जगत को। मैंने साहित्य रूपायित करते मनुष्य मान दुख कष्ट सबको से साहित्य प्रतिफलित करते किए? महापात्र नीलमणि साहू। प्रेम, मानववाद, आदि भौतिक चेतना इत्यादि विभिन्न विभाव को से निजस्व शैली में सुंदर रूप प्रदान करते। प्रेम हो मानववाद हो आदि भौतिक चेतना जहाँ भी हो से सबको कौन करते निजस्व शैली से कहारी शैली को आपणार कर निजर शैली में स्वतंत्र शैली में से सुंदर रूप प्रदान करुले। गल्प संकलन गुड़िक मध्य प्रेम और त्रिभुज मैंने परीक्षा प्रश्न आसपे महापात्र नीलमणि साहूर 2टा गल्प संकलन लेख बोली है। देख गल्प संकलन मैंने कौन अनेक गुड़े गल्पर समाज गोटे गल्प संकलन होता है। से ही गल्प संकलन में अनेक गुड़े गल्प स्थान पाई 2टा गोटे गल्प संकलन में अनेक गुड़े गल्प स्थान पाई कि अनेक गुड़े गल्प को लेकिन गोटे गल्प संकलन रचना करा जाई थाई। तो महापात्र नीलमणि साहूर संकलन गुड़िक मध्य देख प्रेम त्रिभुज, मिछ बाघ, शुणन्तु सर्व, अमृतस्य पुत्र, गंजेई गवेषणा, रानू अपाठारू पुफी पर्यंत, अन्य रूप रूपांतर, आकाश पाताल, अभिशप्त गंधर्व, कोपोत पक्षी, गुरुमोर, सुमित्रार हंस, विष्णु माया, पाप और मुक्ति, फेकाल पखाल, वृंदावनर शेष धूप, निवेदितार नैश्य अभिसार, रात्रिर तपस्या इत्यादि प्रकाशित हो महापात्र नीलमणि गल्प। माने जड़े सुप्रसिद्ध ओडिया साहित्य जगत में जड़े सुप्रसिद्ध गाल्पिक भाव में महापात्र नीलमणि साहू परिचित। मैंने अनेक गुड़िए गल्प समाज लोक मान द्वारा आदृत हो पारी। अनेक गुड़िए गल्प समाज लोक मान द्वारा आदृत हो पारी। धरा और धारा, तामसी राधा और हंस मिथुन आदि उपन्यास 3टी उपन्यास धरा और धारा, तामसी राधा और हंस मिथुन। आम कथा साहित्यर कथा और रम्य रचना एक उल्लेखयोग्य समालोचना पुस्तक। आम कथा साहित्यर कथा
ଓ ରମ୍ୟ ରଚନା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗଳ୍ପ ପାଇଁ ଯେତେ ଆଦରଣୀୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସେତେ ଆଦରଣୀୟ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରମ୍ୟ ରଚନା ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ସବୁକିଛି ରଚନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ଗଳ୍ପ ପାଇଁ ହିଁ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀର ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟାନୁବାଦ, ଶ୍ରୀ ଅରିନ୍ଦମ ଭାବନୀ ଭାରତୀର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ, ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ତାଙ୍କର ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ। ଝଙ୍କାର, ଉତ୍କଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ ଓଡ଼ିଆ ରିଭ୍ୟୁର କିଛି କାଳ ସେ ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ। ଆକାଶ ପାତାଳ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପାଇଁ 1978 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଓ ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ସଂକଳନ ପାଇଁ 1983 ମସିହାରେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର। କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ସେ ଦେଖ, ସବୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ଆକାଶ ପାତାଳ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପାଇଁ 1978 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ, ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପାଇଁ 1983ରେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ଆଉ 1984ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ସେ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ସମ୍ମାନ 2006ରେ ଦେଖ ସବୁ କିଛି ପାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେପରିକି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ହେଉ ବା ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ହେଉ, କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ହେଉ ବା ଭାରତୀ ସମ୍ମାନ ହେଉ, ଏସବୁ ସେ ପାଇଛନ୍ତି। କିଏ? ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ। ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ, ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ମାନେ ସୁପରିଚିତ, ଅନ୍ୟ କିଛି ପାଇଁ ନା ଗଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା। ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ, তুমি ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଯିବ ସେଟା ପଢ଼ିବ ତାପରେ ଜାଣିବ ଯେ ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ କେଉଁ ଧରଣର ଗଳ୍ପ ହେଲା। ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ଅନ୍ଧରାତ୍ରିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନଟି 1965 ମସିହାରେ ରଚିତ। ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ପଢ଼ିବା ଅନ୍ଧରାତ୍ରିର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ଅନ୍ଧରାତ୍ରିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନଟି 1965 ମସିହାରେ ରଚିତ। ଗାଳ୍ପିକ ଅନ୍ଧରାତ୍ରିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଳ୍ପରେ ଆଧୁନିକ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ମଣିଷର ଦୟନୀୟତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସନ୍ତାକାଳରେ ଏକ ନୂତନ ସକାଳର ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ଅନ୍ଧରାତ୍ରିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନଟି ସେଟା 1965 ମସିହାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। କେବେ? 1965। ଏବଂ ସେହି ଅନ୍ଧରାତ୍ରିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଳ୍ପରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧରାତ୍ରିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେହି ଗଳ୍ପରେ ଆଧୁନିକ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ମଣିଷ, ଆଧୁନିକ ସମାଜର ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ମଣିଷଟିର ତାର ଦୟନୀୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସନ୍ତାକାଳରେ ଏକ ନୂତନ ସକାଳ, সেই ମଣିଷର ଦୟନୀୟ ଭାବ ସହିତ କ'ଣ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନୂତନ ସକାଳର ପାଇଁ ସେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଗୋଟେ ଦୟନୀୟ ମଣିଷର ସ୍ଥିତିକୁ ସେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଦୟନୀୟ ମଣିଷର ସ୍ଥାନ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ, ଗୋଟେ ଦୟନୀୟ ମଣିଷ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମାଜରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରେ ତାର ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଆସନ୍ତାକାଲି ବା ତା ପରଦିନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ଭାବନାକୁ, ମଣିଷ ମନର ଭାବନାକୁ ସେ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏହି ଅନ୍ଧରାତ୍ରିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଜାଣିଲ ଅନ୍ଧରାତ୍ରିର ସୂର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ, ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯିବେ ଯେ ଅନ୍ଧରାତ୍ରିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଦେଖ ଅନ୍ଧରାତ୍ରିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଚ୍ଛା, ଅନ୍ଧରାତ୍ରିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ। ଦେଖ ଅନ୍ଧରାତ୍ରିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ। କଲର ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବାରୁ ଏଇ କଲର ବୋରିଂ ହେଇଗଲାଣି তুমি ଦେଖି ଅନ୍ଧରାତ୍ରିର ସୂର୍ଯ୍ୟ କଲର ବି ঠিক ନାହିଁ, এই কলর দেবার না, এটা भी নাই, এটা পিঙ্ক। দেখো হলা আলোচনা করবা আমি অন্ধরাত্রির সূর্য, কাহার রচনা? মহাপাত্র নীলমণি সাহুঙ্কর অন্ধরাত্রির সূর্য গল্প উপরে আমি আলোচনা করবা। বর্তমান আমার বিষয়বস্তু আরম্ভ হব। কবি পরিচয় 8 মিনিট গলানি, তো কবি পরিচয় তোমাকে যেମିତି লাগিলা মানে টিকে জস্ট লেখিকি কবি পরিচয় স্টার্টিং করে দেব হলা। দেখো আরম্ভ। মৃত্যুঞ্জয় বাবু ସବୁଦିନ ଭଳି ବାସ୍କେଟ୍ ଧରି ବଜାର ବାହାରିଲେଣି। ଘରଣୀ ତାଲିକା କରିଦେଇଛନ୍ତି ବାଇଗଣ, ସାରୁ, ଖଡ଼ା ବୋଇତ, କଖାରୁ, ଜହ୍ନି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତାଲିକା ଦେଖିବାକୁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ସେଇ ଚିରା ଚରିତ୍ର, ବୈଚିତ୍ର୍ୟହୀନ ଗୁଲମାଦିର ସ୍ୱାଦ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଅନ୍ଧରାତ୍ରିର ସୂର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ। ସେ ବାସ୍କେଟ୍ ଧରି ବଜାର ଗଲେଣି, ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ଯାଉଛୁ ନା ସେଇଭଳିଆ ତାକୁ ବାସ୍କେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେ ବାସ୍କେଟ୍ ଗୋଟେ ସାମାନ ଯେଉଁ ସେଇ ହାତରେ ଯେଉଁ ଡାଲା ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଧର ତୁମେ ମାନେ ଡାଲା ଯେଉଁ ଡାଲିଆ ଭଳିଆ ତାକୁ ବାସ୍କେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ସେ ବାସ୍କେଟ୍ ଧରିକି ବଜାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଘରଣୀ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସେ ଗୋଟେ ତାଲିକା ନା କହନ୍ତି ନା ଘରେ ପତ୍ନୀ ମାନେ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିକା ଦିଅନ୍ତି ବଜାରରୁ ଏଇଟା ଆଣିବ ସେଇଟା ଆଣିବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତାଲିକା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବାଇଗଣ, ସାରୁ, ଖଡ଼ା, ବୋଇତ, କଖାରୁ, ଜହ୍ନି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଆଣିବ। ତାଲିକା ଦେଖିବାକୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ସେହି ଚିରାଚରିତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟହୀନ ଗୁଲମାଦିର ସ୍ୱାଦ, ଥୋଡ଼, ବଡ଼ି, ଖଡ଼ା ବଡ଼ି, ଥୋଡ଼, ସାରେଗାମା ପାଧା ନିଫା ପାଟିକୁ ଅରୁଚି ଧରିଲାଣି। ବଜାରରେ ପୋଟଳ ପଡ଼ିଲାଣି। ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଥୋଡ଼, ବଡ଼ି, ଖଡ଼ା ବଡ଼ି, ଥୋଡ଼, ସାରେଗାମା ପାଧା ବୋଲେ ସେ ଖାଇବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେ ପାଟିକୁ ଅରୁଚି କଲାଣି। ଯାହା ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ଦେଖ ଖାଇ ସେଇଟା ପାଟିକୁ ମାନେ ଅରୁଚି କଲାଣି। ମାନେ ଅରୁଚି ମାନେ କ'ଣ? ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାରମ୍ବାର ଖାଇଲେ ସେ ପାଟିକୁ ଅରୁଚି ଲାଗିଥାଏ। ବଜାରରେ
ପୋଟଳ ପଡ଼ିଲାଣି ବେଶ ଟାଣ ଟାଣ ସବଜା ଲମ୍ବା ପୋଟଳ ମଝିରୁ 2 ଫାଳ କରି କାଟି ତେଲରେ ଛାଣି ଭାଜି କିମ୍ବା ଗରମ ମସଲା ଦେଇ ଝୋଲ କରି କିମ୍ବା ପୋଟଳକୁ 2 ଫାଳ କରି ଚିରି ତାରି ଭିତରେ ପୁର ଦେଇ ଭାଜି ଚମତ୍କାର ଭାତ ଖାଇ ହୁଏ। ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପୋଟଳ ମିଠା ଥାଏ, ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲେ ଭାରି ପାଚିଆଣ ଲାଗେ। ତ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ଗରିବ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର କଥାଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ଅନ୍ଧରାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ସେହି କଥା ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ବାସ୍କେଟ୍ ଧରିକି ବଜାରକୁ ଯିବାକୁ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀର ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଯେ ପୋଟଳର କଥା ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ସେ ପୋଟଳର କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ ବାକି ଜିନିଷ ଏଇଟା ସବୁଦିନ ପାଟିକୁ ଅରୁଚିଲାଣି, ସବୁଦିନ ଖାଇ ଖାଇ ସେଇ ଖଡ଼ା ବାଡ଼ି ଥୋଡ଼ ସବୁଦିନ ଖାଇ ଖାଇ ତାଙ୍କ ପାଟିକୁ ଅରୁଚିଲାଣି, ବାରମ୍ବାର ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଖରାପ ଲାଗେ ନା। ତ ତାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ପୋଟଳ କଥା ଭାବିଛନ୍ତି, ପୋଟଳ ସ୍ୱାଦ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତାକୁ 2 ଫାଳ କରି କେମିତି ଖାଏ, ତେଲଟା ଛାଣିକି ଭାଜି ଗରମ ମସଲା ଦେଲେ ଆରେ ବାବୁ ତାହାକେ ପୁଣିକୁ ପାଟିରୁ ଲାଲ ବାହାରିଯିବ ଏମିତି ଲାଗେ। ମାନେ ସେ ଯଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଝିରୁ 2 ଫାଳ କରିକି କାଟିକି ତେଲରେ ଛାଣି ଭାଜି କିମ୍ବା ଗରମ ମସଲା ଦେଇ ଝୋଲ କରି ପୋଟଳକୁ 2 ଫାଳ କରି ଚିରି ଭିତରେ ପୁର କରି ଦେଇ ଭାଜି ଚମତ୍କାର ଭାତ ଖାଇ ହୁଏ। ମାନେ ସେଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ଭାଜି ଚମତ୍କାର ଭାତ କଲେ ଭାତରେ ଯଦି ସେ ପୋଟଳକୁ ଭାଜିକି ଆମେ ଯଦି ତାକୁ 2 ଫାଳ କରି ଚିରିକି ଯଦି ତେଲରେ ଛାଣିକି ଯଦି ଖାଇବା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପୋଟଳ ମିଠା ଥାଏ, ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲେ ଭାରି ପାଣିଚିଆ ଲାଗେ। ମାନେ ବର୍ଷା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପୋଟଳ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲେ ଭାରି ପାଣିଚିଆ ଲାଗେ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଭାବିଛନ୍ତି ପୋଟଳର କଥା, ପୋଟଳର ସ୍ୱାଦ କଥା ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଟଳ କେମିତି ଲାଗେ ବୋଲି। ମାତ୍ର ଗୃହିଣୀଙ୍କ ପୋଟଳ କଥା ପଡ଼ିଲେ ସେ କାମୁଡ଼ି ଗୋଡ଼ାଇବେ। ମାତ୍ର ଗୃହିଣୀଙ୍କୁ ପୋଟଳ କଥା କହିଲେ ସେ କାମୁଡ଼ି ଗୋଡ଼ାଇବେ। ଆରେ ଯା ମୋ ଭାରି ପୋଟଳ ଖାଇଲା ବାଲା, ଟଙ୍କା 200 ଦରମା, 7 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ, ଚାଉଳ ଫେର ଟଙ୍କାଏ, ଡାଲି ଫେର 1.5 ଟଙ୍କା, 15 ତାରିଖ ଗଡ଼ିଗଲେ ଧାର ପାଇଁ ୟା ଦ୍ୱାର ସେ ଦ୍ୱାର, ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ଯେ 7 ଫିର କରି ଧୋଇ ଶୁଖେଇ ପିନ୍ଧୁଛି, କୁନାର ବୀଜଗଣିତ ବହି ନାହିଁ, କୁନିର ଫ୍ରକ୍ ନାହିଁ, ମୁନାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ମୁନିର କଲମ ନାହିଁ, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ତ୍ରିଫଳା ଟନିକ୍ ନାହିଁ, ଶାଶୁଙ୍କର ମହାବାତ ଧନଫିନି ତୈଳ ନାହିଁ, ପୋଟଳ ଖାଇବ ପୋଟଳ ଲାଜ ମାଡ଼ୁନି, ଜିଭରେ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟର ନାଁ ଧରୁଛ। ଦେଖ ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେହି ସମୟରେ ଭାବିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ପୋଟଳର କଥା ନିଜେ ନିଜେ ମନେ ଭାବିଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି ଗୃହିଣୀଙ୍କୁ କହିଦେବେ ଯେ ପୋଟଳ ଖାଇବି ବୋଲି, କାହିଁକିନା ସେହି ସମୟରେ ପୋଟଳର ରେଟ୍ ଅଧିକ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସମାଜରେ ମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା ପୋଟଳ ରେଟ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ଥାଏ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ପୋଟଳ କଥା ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ କହିଦେବେ ଯଦି ମୁଁ ପୋଟଳ ଖାଇବି ବୋଲି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଯେ ସେ କହିଦେବେ ଆରେ ଯା ମୋ ପୋଟଳ ଖାଇଲା କଲା। ମାନେ ମାତ୍ର ଦରମା 200 ଟଙ୍କା ଥିଲା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କର, ସେଇଥିରେ 7 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ, ମାନେ 200 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ ବା ଯେଉଁଟା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ ସେ ସାମଗ୍ରୀ ମାନ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ସେଇଥିରେ ଯଦି କିଛି ଦାମିକା ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିଯିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ବଜେଟ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସର୍ଟ ପଡ଼ିଯିବ। ତ ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ 7 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଦେଖ ଚାଉଳ ଫେର ଟଙ୍କାଏ, ଡାଲି ଫେର 1.5 ଟଙ୍କା, ମାନେ ଟଙ୍କା 1.5 ଟଙ୍କା କରି ଆଣିଲେ ସିନା ସାମଗ୍ରୀ ହେବ। ତାଙ୍କ 200 ଦରମା ଯଦି ଟିକେ ଦାମିକା ଯଦି ଧରି ଆଣିଲେ ତାହେଲେ କେମିତି ସେମାନେ ଚଳିବେ ମାସ ଯାକ। 15 ତାରିଖ ପଡ଼ିଗଲେ ଧାର ପାଇଁ ୟାର ଦ୍ୱାର ତା ଦ୍ୱାର। ଦେଖ ଯଦି 15 ତାରିଖ ପଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ଯେଉଁ 200 ଟଙ୍କା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ପାଇଥାନ୍ତି ସେଇ 200 ଟଙ୍କା ସରିଯାଏ। ତାପରେ ୟା ଦ୍ୱାର ସେ ଦ୍ୱାର କାହାରୁ ଧାର ଆଣିବେ କାହାଠୁ କରଜ କରିବେ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସେମାନେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ଯେ 7 ଫିର କରି ଧୋଇ ଶୁଖେଇ ପିନ୍ଧୁଛି, ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେକୁ ସେ କ'ଣ ଯେ ମାନେ କାଚିକି ସବୁବେଳେ ଶୁଖଉଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଶାଢ଼ୀକୁ ସେ ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ। କୁନାର ବୀଜଗଣିତ ବହି ନାହିଁ, କୁନା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କର ପୁଅ, ତାର ବୀଜଗଣିତ ବହି ନାହିଁ। କୁନିର ଫ୍ରକ୍ ନାହିଁ, ମୁନାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ମୁନିର କଲମ ନାହିଁ। କୁନା କୁନି ମୁନା ମୁନି ତାର 4 ଜଣ ଛୁଆ ଥିଲେ ହେଲା। ସରି ଟିକେ 7 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ, ଚାଉଳ ଫେର ଟଙ୍କା, ତାଙ୍କର ଧୋଇ ଶୁଖୁଛି, କୁନାର ବୀଜଗଣିତ ନାହିଁ, କୁନି ମୁନା ମୁନି, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଚିତ୍ରପଟା ଟଣିକ ନାହିଁ, ଶାଶୁଙ୍କର ପୋଟଳ ଦେଖ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ତ ବହୁତ କମ୍ ପଇସା 200 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ଚଳିବା ସେ ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ। ନିଜ ପରିବାରକୁ ନେଇ ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ କଥା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ କୁନାର ବୀଜଗଣିତ ବହି ନଥିଲା, କୁନିର ଫ୍ରକ୍ ନଥିଲା, ମୁନାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନଥିଲା, ମୁନିର କଲମ ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ତ୍ରିଫଳା ଟନିକ୍ ନାହିଁ, ଶାଶୁଙ୍କର ମହାବାତ ଧନଫି ତୈଳ ନାହିଁ, ଆଉ ପୋଟଳ ଖାଇବ। ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ମାନେ ଯଦି ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଯଦି ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପୋଟଳ କଥା କହିବେ ତାହେଲେ ସେ ଏତେ ସବୁ କଥା ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ, କାହିଁକିନା ସେ ସମୟରେ ପୋଟଳ ରେଟ୍ ଅଧିକ ଥିଲା ଏବଂ ଏତେ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମୋତେ ବହୁତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ସେହି ସମୟରେ ଚଳୁଥିଲି ଏବଂ ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କାରେ 7 ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଧରିକି ଚଳିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଗୃହିଣୀଙ୍କର ପୋଟଳ ଚିରା ଆଖିକୁ ବାରେ ମାତ୍ର ଚାହିଁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତହିଁରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଆଖି ବୁଜି ମନେ ମନେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରକ୍ଷାଗଲେ। ମାନେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ପୋଟଳ କଥା ମନେ ମନେ ଭାବି ସେ କ'ଣ କଲେ ଯେ ପୋଟଳ ଚିରା ଆଖିକୁ ବାରେ ଚାହିଁ
ଗୃହିଣୀଙ୍କର ଫେ ପୋଟଲ ଚିରା ଆଖି ଗୃହିଣୀଙ୍କର ଆଖିକୁ ଥରେ ଚାହିଁକି ଫେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ଓ କାହିଁକି ଭଲା ଜିଭରେ ସେହି ନାମଟି ଉଚ୍ଚାରିଲେ ୟା ଜିଭ ତ ଲୋଡ଼ୁଛି ସେଇଆକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁଛି କେଉଁଠିକୁ ଜିଭର ତ କାମ ହେଲା ସେଇଆ ଚାଖିବ ନହେଲେ ନାମ ରଟିବ ମାନେ ସେଇ କଥା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଗୃହିଣୀଙ୍କ ମନକୁ ମନେ ପକେଇକି ସେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ଏବଂ ସେ ପୋଟଲ କଥା କାହିଁକି ଭାବିଲେ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟର କଥା ଭାବୁ ସେହି ସମୟରେ ସେ ମାନେ ଆମ ପାଟିରୁ ଆପେ ଆପେ ଲାଳ ବାହାରିଯାଏ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଭାବିଛନ୍ତି ପୋଟଲର କଥା ସେ ପୋଟଲକୁ ଚିରିକି ତେଲରେ ଭାଜିକି ଯେଉଁ ସେଠାରେ ମସଲା ପୁରାଇକି ଯେଉଁ ଖାଇବେ ସେଥିରୁ କେମିତି ସ୍ୱାଦ ହେବ ସେଇ କଥା ସେ ବାରମ୍ବାର ଭାବିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ସେ ପୋଟଲ କଥା ଭାବିଲି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତ ସେହି ସମୟରେ ତାକୁ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଗୋଟି ଗରିବ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଶ୍ରେଣୀର କଥା ଯାହାର ଫାଟ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ଥିଲେ ମୋର ଦରମା ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସେଇ 200 ଟଙ୍କାରେ କେମିତି ସ୍ୱଳ୍ପ ଭାବରେ ମାନେ ଚଳିବେ ସେଇ କଥା ସେଇଥିପାଇଁ ସେ 200 ଟଙ୍କାରେ କେମିତି ଚଳିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ବା ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ର ଜିନିଷ ମାନେ ଲେଖିଥାନ୍ତି କି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଲେଖିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପୋଟଲ ଖାଇବା ଏବଂ ସେ ପୋଟଲ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ରହିଯାଇଛି ଏ ସମୟରେ ଗୃହିଣୀକୁ କିଛି କହିବା ଲାଗି ସାହସ ବଳାଏ ନାହିଁ ଏ ବେଳାରେ ସେ ଯୋଗୀ ଭଳି ଦିଶେ ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା କଥା ପଡ଼ିଲେ ଟିକେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଟିକେ ଯୋଗୀ ବୋଲି ଟିକେ ରାଗ ଜଡ଼ିତ ଦେବେ କାହିଁକିନା କମ୍ ପଇସାରେ ଯଦି ଅଧିକ ଦାମିକା ଜିନିଷ ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପତ୍ନୀ ରାଗ ହେବ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ଟାକୁଆ ଗାଲ ଆହୁରି ଭିତରକୁ ପଶିଯାଏ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଲ ଚନ୍ଦା ହୋଇଗଲାଣି ଦୁଇ ଆଖି ଯାଇ ରହିଲାଣି କେଉଁ ରଫାତଳରେ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିଲାଣି ରାଗିଲା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ଭୟଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କିଛି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ କହିଥାନ୍ତି ସେଇ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାଗିଥାନ୍ତି କାହିଁକିନା 200 ଟଙ୍କା ଦରମା ତାପରେ ତାଙ୍କର ଚଳିବାର କଷ୍ଟ କରିଥାଏ ତ ସେଇଭଳି ଯଦି ପତ୍ନୀ ଘରର ଗୃହିଣୀ ସବୁବେଳେ ଘରର ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଃଖ ସୁଖ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ପତ୍ନୀ ନା ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଙ୍କୁ କିଛି ଦରକାର ପଡ଼େ ଛୁଆଙ୍କୁ ଯାଇକି ପ୍ରାୟତଃ ମାଆଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ଏଇଟା ଖାଇବି ସେଇଟା ଖାଇବି ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସବୁ କିଛି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖରେ କଷ୍ଟ କରିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଦାମିକା ଜିନିଷ ଯଦି କିଣିବା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ତାହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରାଗ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ କି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ତଥାପି ମଧ୍ୟ କୁନା ବୋଉ ସୁହାଗର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପା ମଥାରେ ଲଗାଇଥାଏ ତାହା ଆହୁରି ଭୀଷଣ ଦିଶେ ଏ ବେଳରେ ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଏକକୁ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଟୋପା ସିନ୍ଦୁର ଟୋପା ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିନ୍ଦି ବୋଲି ଯେଉଁ କହିଥାଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିନ୍ଦି ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଲଗାନ୍ତି ନା ଅସୁର ମାନେ ବା ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ଚରିତ୍ର ମାନେ ଲଗାନ୍ତି ବଡ଼ ସିନ୍ଦୁର ଯେଉଁ ସେଇଟା ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି ସେଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଦିଶେ ତାଙ୍କ ଆଖିକି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ବାସ୍କେଟ ଧରି ପଛ ବୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତି ୟାପ ପୃଷ୍ଠ ଯୋଗିନୀ ଅଥଚ ଆଜିକୁ 17 ବର୍ଷ ତଳେ କୁନା ବୋଉ ମନ୍ଦ ଦିଶୁନଥିଲା ଏମିତି ଅବଶ୍ୟ ଥିଲା ସାରୁଆ ଦୁର୍ବଳିଆ ମାତ୍ର ତା ଭିତରେ କିଛି ରଙ୍ଗ ଥିଲା ରସ ବି ଥିଲା କିଞ୍ଚିତ ଏଇ ଯେମିତି ତନ୍ନ ଶ୍ୟାମା ଶିଖରୀ ଦର୍ଶନ ମାନେ ସେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ 17 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିଥିଲେ କୁନା ବୋଉକୁ ବା ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ କହିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କିଛି କିଛି ମାନେ ଖରାପ ଦିଶୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ତାର ଚରିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ମାନେ ଭାବ ଯେ ଜଣେ ଯଦି ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ଭାବିନିଅ ତୁମେ ଯଦି ନିଜେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଲୋକ ଯଦି ତୁମକୁ ଯଦି ମାନେ ତୁମେ ଯଦି ଅଧିକ କମ୍ ମାନେ ଯଦି ମାନେ ରୋଜଗାର କମ୍ କରୁଯାଅ ତୁମେ ଯଦି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ତାହେଲେ ମାନେ ଚଳିବ କେମିତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜେ ଯଦି ଭାବିନିଅ ତୁମେ ସପୋଜ ଘରେ ଯଦି ମୋ ବାପା ଯଦି କମ୍ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କମ୍ ରୋଜଗାରକୁ ଯଦି ଉଡ଼େଇକି ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ତ ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଗ ହେବେ କାହିଁକିନା ପରିବାର ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କୁ ରାଗନ୍ତି ଯଦି ଦାମିକା ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ କହିଲି ହେଲା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଚଉଠି ରାତିର କଥା ମନେ ପକାନ୍ତି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଅନ୍ତତଃ ବର୍ତ୍ତମାନର କୁନା ବୋଉକୁ ଟିକିଏ ସହ୍ୟ କରି ହୁଅନ୍ତା ମାତ୍ର ଚଉଠି ରାତି କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ରହିଲାଣି ମନେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଦେଖ ଯେ ସେହି ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କର ଚଉଠି ରାତିର କଥା ସେହି ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଚଉଠି ରାତିର କଥା ତାଙ୍କ ବିବାହ ଦିନର କଥା ସେ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଅନ୍ତତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁନା ବୋଉ ଟିକିଏ ସହ୍ୟ କରି ହୁଅନ୍ତା ମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେଇ କଥା ଯଦି ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତା ମାନେ ତାଙ୍କ ଚଉଠି ରାତିର କଥା ମାନେ ସେ ଖୁସିର କଥା ସେ ରାତିର ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ ସେ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଅନ୍ତତଃ ବର୍ତ୍ତମାନର କୁନା ବୋଉ ଟିକିଏ ସହ୍ୟ କରି ହୁଅନ୍ତା ମାନେ ସେହି ସମୟରେ ସେଇ ଯେଉଁ 17 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଯେଉଁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସେଇ ଲାଜକୁଳି କୁନା ବୋଉ ବା ସେଇ ଲାଜକୁଳି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ କେତେ ଶାନ୍ତ ଥିଲା କେତେ ସରଳ ଥିଲା ସେଇ କଥା ଅନ୍ତତଃ ମନେ ପକାଇଲେ ସେ ଟିକେ ମାନେ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନେ ସେଇ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ସମୟରେ ସେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଚଉଠି ରାତି କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ରହିଲାଣି ମାତ୍ର ସେ ଚଉଠି ରାତି କୁଆଡ଼େ 17 ବର୍ଷର ତଳର କଥା ଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କିଛି ଚରିତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମନେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅସଂଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଚଉଠି ରାତି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ରାତି ଥରେ ଆସିଥିଲା ମାତ୍ର ତାହା ସ୍ୱପ୍ନ କି ବାସ୍ତବ ସେ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠଉରେଇ ହେଉନାହିଁ ମାନେ ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ମୋ ଜୀବନରେ ଥରେ କେବେ ଗୋଟେ 17 ବର୍ଷ ତଳେ ଚଉଠି ରାତି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଚଉଠି ରାତି ତା ସ୍ୱପ୍ନ କି ବାସ୍ତବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଥା ଠଉରେଇ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାପରେ କହିଛନ୍ତି ଯା ଛାଡ଼ ଠିକ୍ ଅଛି ଛାଡ଼ିଦେବା ଆମେ ବି ଜୀବନ ଏଇଭଳି ଯୌବନ ବି ତାଠାରୁ ବଳି ଶେଷକୁ ମୋହର କାଳ ଏ କାଳେ ଜୀବନ କେବଳ ବାସ୍ତବତାକୁ ବୁଝିପାରି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନିଏ ବାସ୍ତବ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ କୋଳ କରି ଶୋଇପାରେନି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯା ଛାଡ଼ ଏଭଳି ଯୌବନ ବି ତାଠାରୁ ବଳି ଶେଷକୁ ମହାକାଳ ଏ କାଳେ ଜୀବନ କେବଳ ବାସ୍ତବକୁ ବୁଝିପାରେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନିଏ ଜୀବନ କ'ଣ ସେହି ସମୟରେ ଜୀବନ କେବଳ ବାସ୍ତବକୁ ବୁଝିପାରେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନୁହେଁ ବାସ୍ତବ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କୋଳ କରି ଶୋଇପାରେନି ଦେଖ ମଣିଷ ଅନେକ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ସତ ହୁଏନି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବ ରୂପେ ନିଏ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇପାରେ
ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ତୁମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛ ସେଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବ ହୋଇପାରିବନି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କୋଳ କରି ଶୋଇପାରିବନି। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକି ତୁମେ କ'ଣ ଶୋଇବ କି? ସେମିତି ରାତିରେ ଥିଲେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବ, ମୁଁ ରାଜା, ମୁଁ କାଲି ରାଜା ହେଇଛି, କାଲି ମୋ ପାଖରେ ବେଗ୍ ବେଗ୍ ଟଙ୍କା ଥାନ୍ତା, କି ମୁଁ ଏଫ୍ କରିଥାନ୍ତି, କି ଏମିତି ମୋ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଥାନ୍ତା, ମୋ ପାଖରେ କାର ଥାନ୍ତା, ଆଉ କିଛି କିଛି ଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ସତ ହେଇପାରେ କି? ମଣିଷ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କୋଳ କରି କେତେ ଦିନ ଶୋଇପାରିବ? କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ। ଆଖି ମୁଜିଲା ମାତ୍ରେ ସବୁ କିଛି କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ, କିନ୍ତୁ ଆଖି ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଦେବ ତାହେଲେ ବାସ୍ତବ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ। ଏବଂ ସେଇ କଥା ହିଁ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି କି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ବାସ୍କେଟ୍ ଧରି ପାହାଚକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଝିଅ କୁନି କହିଲା, ବାପା ଆଜି ମାଛ ଆଣିବ। ଦେଖ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଝିଅ ଥିଲା କୁନି, କାହାର? ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କର ବଡ଼ ଝିଅ ଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କର ବଡ଼ ଝିଅ ଥିଲା କ'ଣ? କୁନି। ସେ ବାସ୍ତବ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଝିଅ ଥିଲା, ଟିକେ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ହେଇପାରେ, ହେଲା, ଟିକେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ତ ଟିକେ ଦେଖିକି, ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ। ଦେଖ ଯେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କର ବାସ୍କେଟ୍ ଧରି ବାହାରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଝିଅ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ବଜାର ଯିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ବଡ଼ ଝିଅ କୁନି କହିଲା, ବାପା ଆଜି ମାଛ ଆଣିବ। ତା ପାଟିରେ ମାଛ ବାହାରିଛି କି ନାହିଁ କୁନା ବୋଉ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଚିହିଁକି ଆସି ସେତ କଥା ପାଟିରୁ ଝାମ୍ପି ନେଲା। ଏଇ ଯେ ମାଛ ଖା ନାମ, ଆଉ ଯଦି ହଜାରିକିଏ ବାପର ଝୁଅ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା, ଦେଖ ଯାହା ତାଲିକା ଦେଇଛି ସେଇଆ ଆଣିବ, କହିଦେଉଛି। ମାଛ ଖାଇବ, ମାଛ ଖାଉଛି ମୋ ଭାଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଇକି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଶୁଛି, ମାଛ ଖାଉଛି, ତା ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛି। ମାନେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ମାଛ କଥା କହିଛି କି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କର ବଡ଼ ଝିଅ କୁନି, ସେଇ ସମୟରେ ସେ କହୁ କହୁ ତା ମୁଖରୁ ଆସିକି ପାଟିରୁ କଥା ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କହିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏତେ ମାଛ ଖାଆନା ମୋ, ଆଉ ଯଦି କେଉଁ ହଜାରିକିଆ ବାପର ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଏତେ ମାଛ ତ ବାପା, ମାନେ ଏତେ କମ୍ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର, ତୁ ପୁଣି ମାଛ କଥା କହୁଛୁ। ଯଦି କେଉଁ ହଜାରିକିଆ ବାପର ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା, ତାହେଲେ ତୁ ଖାଇଥାନ୍ତୁ। ଦେଖ କହିଛନ୍ତି ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ, ଦେଖ ଯାହା ତାଲିକା ଦେଇଛି ସେଇଆ ଆଣିବ, କହିଦେଉଛି। ମାଛ ଖାଇବ, ମାଛ ଖାଉଛି, ମୋ ଭାଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହୋଇଛି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶୁଛି, ମାଛ ଖାଉଛି, ତା ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଉଛି। ହଁ, ମୋ ଭାଇ ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଇଛି, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛି, ସେ ମାଛ ଖାଉଛି, ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଉଛି, ତା ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ମାଛ ଖାଇପାରିବା ବୋଲି କିଏ କୁନା ବୋଉ ବା ଆମର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ହେଲା। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ ତ ଜାଣିଛ, ମାନେ ଭଲ ହେବାର ଯେଉଁ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ଛୁଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର କୁନା ବୋଉର ପ୍ରବଳ ଝଙ୍କାରରେ ସେ ବୁଡ଼ି ଉଠି ଏକାବେଳକେ କୂଳରେ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ସେ ଏକ ମୁହାଁ ସଡ଼କକୁ ଉଠିଲେ। ସାଇକେଲରେ ବସି ପ୍ୟାଡେଲ ମାରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା। ପୋଲିସଙ୍କ ପ୍ୟାରେଡ୍ ପଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ କୁନା ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଟାୟାର ଧରି ଗଡ଼େଇ ତା ପଛରେ ଅନ୍ଧ ଭଳି ଦୌଡ଼ୁଛି। ପଡ଼ିଆଟା ଖୁବ୍ ବଡ଼, ଆଖି ପାଏ ନା। ଦେଖ ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ କୁନି କହିଛି ବାପାକୁ ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ। କିଏ କହିଛି? କୁନି କହିଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତା ମା ମନା କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏପଟେ ସଡ଼କକୁ ଉଠି ସାଇକେଲରେ ପ୍ୟାଡେଲ ମାରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେଇ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ବଜାରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ସାଇକେଲ ଧରିକି। ଏବଂ ସେପଟେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଆଖି ପଡ଼ିଲା ଯେ ପୋଲିସ ପେଟେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ, ସେଟା କୁନି କହିଛି ମାଛ ଆଣିବେ, ଏବଂ କୁନା ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଟାୟାର ଧରି ଗଡ଼େଇ ତା ପଛରେ ଅନ୍ଧ ଭଳି ଦୌଡ଼ୁଛି। ପାଟିଟା ଖୁବ୍ ବଡ଼, ଆଖି ପଡ଼ିଆଟି ଖୁବ୍ ବଡ଼। ମାନେ ସେଥିରେ ସାଇକେଲ ବାହାରିକି ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ କିଏ କୁନା କ'ଣ କରୁଛି ଯେ ସେ ସାଇକେଲରେ ମାନେ ଚକା ଗୋଟେ ଧରିକି, ସେ ଯେଉଁ ଖେଳନ୍ତି ନା ଛୁଆମାନେ, ଯେଉଁ ସାଇକେଲ ଟାୟାର ଧରି ଗୋଡ଼େଇଛି ତା ପଛେ ଅନ୍ଧ ବୋଲି, ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିରେ ଚକା, ଯେଉଁ ଛୋଟବେଳେ ତୁମେମାନେ ଖେଳିଦେବ, ମୁଁ ତ ଖେଳୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ରହିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗେ। ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଚକା ଧରିଥିବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଯେଉଁ ବାଡ଼ଉଥିବ, ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆ, ସେଇଠି ଆଖି ପାଏନି। ସଞ୍ଜ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛି। ଏଠି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଖଣ୍ଡିଏ କଳାମେଘ ଉଠି ଆସୁଛି। ଭୀଷଣ ଗମ ଲାଗୁଛି। ପବନ ନିସ୍ତବ୍ଧ, ହଲ୍ ନାହିଁ, ଚଲ୍ ନାହିଁ। ବୈଶାଖ ମାସ ଏକ ପଡ଼ିଆଟି ଜାଗାଟିରେ ଏହି ସମୟରେ ଭୀଷଣ ଝଞ୍ଜା ବାତ୍ୟା ହୁଏ। ଅତି ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ହୁଏ। ଘଣ୍ଟାକୁ 70-80 ମାଇଲ ବେଗରେ କାହିଁ କୁଆଡ଼ୁ ପବନ ଛୁଟି ଆସି ଗଛ ଉପାଡ଼େ, ଚାଲ ଉଡ଼ାଏ, ଖୁଣ୍ଟ ଟଲାଏ, କାନ୍ଥ ପକାଏ, ଡାହି ଭାଙ୍ଗେ, ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଲି ମେଣ୍ଢା ଏପରିକି ମଣିଷକୁ ଉଡ଼ାଇ ନେଇଯାଏ। କାହିଁ କେଉଁ ଅପାନ୍ତରରେ ପକାଇ ଦିଏ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି, ସିଏ ଏକ ପ୍ରଳୟ କାଣ୍ଡ। ସେ ସମୟରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଛି। ସବୁଆଡ଼ୁ କଳାମେଘ ମଧ୍ୟ ଢାଙ୍କି ଆସୁଛି। ଭୀଷଣ ଗମ ଲାଗୁଛି। ବୈଶାଖ ମାସ ଥିଲା ସେଇ ମାସ, ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖ ପ୍ରବଳ ବତାସ ହୁଏ, ଝୋକା ପବନ ହୁଏ, ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଲି ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମୟରେ ପବନ ଉଡ଼ାଇ ନେଇ। ତେଣୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ତୁଫାନ ବା ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରିକି କୁନାକୁ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେ। ହେ କୁନା, ଯା ପଲା ଘରକୁ, ଭୀଷଣ ବତାସ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ପବନ, ଯା ଘରକୁ ପଲା ଯା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କୁନା ଶୁଣିଲା ଭଳି ହେଲା। ଘର ଆଡ଼କୁ ତାର ସାଇକେଲ ଟାୟାର ଫଳଖିଲା। ତାପରେ ଦୌଡ଼ିଲା ସିଧା ଘର ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଫେଁ ଶବ୍ଦ କରି ଦୌଡ଼ୁଥାଏ ଟାୟାର ଗଡ଼ାଇ। ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଟାୟାର ଗଡ଼ାଉଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ତା ବାପା କୁନାକୁ ମାନେ ମନା କରିଛନ୍ତି, ତୁ ଯା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, ଧୋକା ପବନ ହେବ, ତୁ ଘରକୁ ପଳାଇ ଯା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ କୁନା ମଧ୍ୟ ନିଜ ସାଇକେଲ ଟାୟାରକୁ ଗୋଡ଼େଇ ସାଇକେଲ ଟାୟାର ନେଇ, ମାନେ ସାଇକେଲ ଚକା ଥିବ ଏବଂ ହାତରେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଯେଉଁ ଖେଳିଥିବ,
ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଛୋଟବେଳେ ଖେଳିଥିବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ନହେଲେ ଯିଏ ତ ସହରରେ ସେ ଖେଳି ନଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ରହୁଛ ସେମାନେ ଖେଳିଥିବ ଛୋଟ ସମୟରେ ହେଲା। ମାନେ ପାଖାପାଖି ମାନେ ମୁଁ 2 ପଢ଼ୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ପାଖାପାଖି ତୁମକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା 13-14 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। 13-14 ବର୍ଷ ତଳ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ସେଇ ସମୟରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଥିଲା। ସେଇଟା ମାନେ ଛୋଟ ଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛୋଟ ଖେଳ ମାନେ ଏପରି ବାଡ଼େଇବା, ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଥିଲା ନା କେଲି ବାଡ଼ି ବୋଲି ଗୋଟେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ବାଟି ବୋଲି ଥିଲା। ମାନେ ସେଇ ସମୟର ଗାଁର ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମାନେ କେମିତି ଲାଗେ, ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ସେଇ ଜିନିଷ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଏବେ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଗଲେ ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ଆମର ଛିଞ୍ଚାନି ହଉ, ଲୁଗାନି ହଉ, ବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ପତରକୁ ପତର କି ପତର ଏଇ ଜିନିଷ ମାନେ ଖେଳୁଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ। ମାନେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଖେଳିଛି ସେଇ ସମୟରେ ଯାହା ବି ଥିଲି। ମାନେ ସେଇ ଠିପି ବାଡ଼େଇବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଥିଲା। ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ସେ ସମୟରେ ଖେଳୁଥିଲୁ। ସେଇ ଗୁଜିଆର ଗୋଟେ ଥାଏ ଆମର ସାଇକେଲ, ସେ ଖାଡ଼ିକୁ ପଛଆଡ଼େ ସେଇ ଯେଉଁ ପାରାର ସେଇ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଲଗେଇକି ସେଇଟା ଖେଳନ୍ତି। ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଖେଳ ଖେଳୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଛୁଆକୁ ମୋବାଇଲ ଦେବେ ସେ ଆଉ କ'ଣ ଖେଳିବ ଯାଇକି, ଏ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ କିଛି ମାନେ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ତ ସେଇ ସମୟର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଫେଁ ଫେଁ କରି ଦୌଡ଼ୁଥାଏ, ମାନେ ଟାୟାର ଯେଉଁ ବାଡ଼ଉଥିଲା ବାପା ମନା କରିବାରୁ ସେ କୁନା କ'ଣ କରୁଛି, ଘର ମୁଖା ହେଇ ପଳେଇଛି। କିଛି ବାଟ ସିଧା ପୁଣି ବାଁ ଆଡ଼କୁ ଘୁରାଇ ଦୌଡ଼ିଲା। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଫେରି ଡାକିଲେ, କୁନା ପୁଣି ଡାହାଣ ହାତୀ ମାରି ମୋଡ଼ିଲା ବେଳେ ତାପରେ ତା ବାହାନ ପାଁ ଏହିପରି ଘଡ଼ିଏ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଆଉ ଥରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ଲାଗି ସାବଧାନ କରାଇ ସାଇକେଲ ମୁହାଁଇଲେ ବଜାର ଆଡ଼େ। ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖ ଯେ ଘରକୁ ଯାଉ ଯାଉ କୁନା ପୁଣି ଦେଖିଛି ତା ବାପାଙ୍କୁ, ବାପା ଯଦି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ପୁଣି ବୁଲିବି ବୋଲି ଭାବିଛି। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ପୁଣି ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି କୁନାକୁ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ମନା କରିଛନ୍ତି ତୁ ଘରକୁ ପଳା, ବର୍ଷା ହେଲାଣି ବୋଲି। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଘରକୁ ଫେରିଯାଇଛି କୁନା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ମଧ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ବଜାର ଆଡ଼କୁ ସିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା। ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ସାଇକେଲରେ ବାଁ ପଟୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାଃ ଭଲ ହେଲା, ବଜାର କରିବା ପାଇଁ ଅପ୍ରୀତିକର କର୍ମ ସହିତ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ରଫିକ ସହୃଦୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସହଚର୍ଯ୍ୟ ମିଳେ ତେବେ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ। ବାଟରେ ଫେରିଲେ ସାଇକେଲରେ ମାନେ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇଛନ୍ତି ବଜାର ମୁଖକୁ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ବାଟରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ, ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ସାଇକେଲରେ ବାଁ ପଟୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଭାବିଛନ୍ତି କିଏ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଏକାଫେରେ 2 ଜଣ ଯିବୁ, ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ ନା ମିଶାମିଶି କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ପରି ଭଲ ରଫିକ ସହୃଦୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସହଚର୍ଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ତେବେ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ। ମାନେ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ତାଙ୍କ ପରି ସହଚର୍ଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି, ମାନେ ଏକାଫେରେ ମିଶିକି ଯିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିପାରିଲା, ମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଏତେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିଯାଇଥିବ ବୋଲି। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କର ଦରମା ଥିଲା ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କା, ସେଇଥିରେ ସାତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଯଦି କିଛି ମାନେ ଭଲ ଜିନିଷ ପୋଟଲର ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କର ଖାଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ଖୋଲିକି କହିପାରୁନଥିଲେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭୟରେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର କମ ଏବଂ ଖାଇବା ବେଶୀ ଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବଜାର ଯିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ମାନେ ବଡ଼ ଝିଅ କୁନି କହିଛି ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ରାଗ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏତେ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ତୁ ମାଛ କେମିତି ଖାଇବୁ, ପଇସା ହେବନି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାଟରେ ଯେତେବେଳେ କୁନା ସାଇକେଲ ଖେଳି ତାକୁ ଘରକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ କହିଛନ୍ତି କି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଯାହା ବର୍ଷା ହେବ ଧୋକା ହେବ, ମାନେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଇ ନିଏ, ତୁ ଘରକୁ ପଳା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ କ'ଣ ଯେ ନିଜର ବାସ୍କେଟକୁ ଧରି ସେ ବଜାରକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଲା ଏଥର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କାହାକୁ, ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ବାଟରେ। ସେ ସାଇକେଲ ଧରି ବଜାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ 2 ଜଣ ମିଶିକି ବଜାରକୁ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ, ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଞ୍ଚିତ ବେଶୀ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଛୋଟ ପରିବାର, ସୁଖୀ ପରିବାର, ଚମତ୍କାର ପୁରୁଷ, ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତି, ପରିପୃଷ୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସ୍ୱଳ୍ପଭାଷୀ ମାତ୍ର କଥାରେ। ବାଟରେ ଭେଟିଛନ୍ତି କାହାକୁ, ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଞ୍ଚିତ ବେଶୀ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ମାନେ ଟିକେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁ ଟିକେ ବେଶୀ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଛୋଟ ପରିବାର ମଧ୍ୟ, ସୁଖୀ ପରିବାର, ଚମତ୍କାର ପୁରୁଷ, ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତି, ପରିପୃଷ୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। କିଏ, ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁ। ସ୍ୱଳ୍ପଭାଷୀ ମାତ୍ର କଥାରେ ବିଦଗ୍ଧ ଭଙ୍ଗୀ, ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ। ବାହ୍ୟ ଚେହେରାରେ କିଞ୍ଚିତ ସ୍ଥୂଳ ରୁକ୍ଷତା ହୁଏତ ଅଛି, ମାତ୍ର ହୃଦୟଟିର ବଜନ ସୁଲଭ, ଅତି କୋମଳ, ଅତି ସ୍ନିଗ୍ଧ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ କର୍ମଚାରୀ, ସାହାଯ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ବନ୍ଧୁ। ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁଙ୍କର ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନମସ୍କାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଅନ୍ତେ ଦୁହେଁ ପାଖାପାଖି ଚାଲିଲେ, ନାନାଦି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁ ଟିକିଏ ଭୋଜନ ବିଳାସୀ ମଧ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁ ଟିକିଏ ଭୋଜନ ବିଳାସୀ ମଧ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଛି କାହା ସହିତ, ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କାହାର, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କର। ଏବଂ ଉଭୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନେ ଉଭୟ 2 ଜଣ ମିଶିକି ମାନେ ବଜାରକୁ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଇଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର ମଧ୍ୟ କରାକରି ଏବଂ 2 ଜଣ ଯେମିତି ନା ବାଟରେ ଯାଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଭେଟିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁଙ୍କୁ, ସେହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ 2 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ବଜାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଚଞ୍ଚଳ ଫେରିଆସିବା, ଆପଣଙ୍କର ବୋଧେ ବହୁତ ବଜାର କରିବାର ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁ ଅଳ୍ପ ମାନେ ସେହି ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଚଞ୍ଚଳ ଫେରିଆସିବା, ବର୍ଷା ବି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୋଧେ ବହୁତ ବଜାର କରିବାର ଅଛି, ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁ ହସି କହିଲେ ନା ଆଜି ମୁଁ କିଛି କିଣିବି ନାହିଁ। ଶୁଣିଲି ବଜାରରୁ ସୀତାସାଗର ବନ୍ଧରୁ ରୋହି ମାଛ ଆସିଛି, ସୀତାସାଗର ରୋହି ଖାଇଛନ୍ତି? ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇଲେ। ମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ପଚାରିଲେ କାହାକୁ, ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁକୁ, ଯେ ଜଲ୍ଦି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବା, ଆପଣଙ୍କର ତ ବହୁତ କିଣାକୁଣି କରିବାର ଅଛି। ସେହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁ ତାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଇ କ'ଣ କହିଲେ, ନା ମୁଁ ଆଜି କିଛି କିଣିବି ନାହିଁ। ଶୁଣିଲି ବଜାରକୁ ସୀତାସାଗର ବନ୍ଧର ରୋହି ମାଛ ଆସିଛି, ସୀତାସାଗର ରୋହି ଖାଇଛନ୍ତି?
ফিতা ফগর বন্ধ রোহি মানে সেটা গোটে ফিতা ফাগর গোটে বন্ধ গোটে গোটে বহুত প্রসিদ্ধ বন্ধ লা এবং সেইথির রোহি মাছ বহুত সুস্বাদু লা তেণু ফিতা ফাগর রোহি খাই বলে যেতে চন্দ্রমোহন বাবু কাহাକୁ পচারিছেন মৃত্যুঞ্জয় বাবুଙ୍କୁ পচারিছেন মৃত্যুঞ্জয় বাবু দীর্ঘ নিঃশ্বাস পকাইলে ନାଇଁ ଭାଇ ଆମେମାନେ ସେ ମହାର୍ଘ ବହୁଦର୍ଶିତାର ଅଧିକାର ନୁହଁ ଆମେମାନେ ସେଇ ମହାର୍ଘ ବହୁଦର୍ଶିତା ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ସେତେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ସେତେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ଖାଇପାରିବୁ ମାସକରୁ ବେଶୀ ହେବ ଆଇଁଷ କାତିଟିଏ ବି ଦେଖି ନାହୁଁ ଆମ ଆଉ ରାମରାଜ୍ୟ ହେବ ନା ସୀତା ସାଗର ରୋହି ଆମ ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଟିରେ ବାଜିବ କେତେ ଦର ବୋଲି କହିଲେ ତ ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି କି ସୀତା ସାଗର ରୋହି ସେଇ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଗରିବ ଆଉ ଆମ ମାସକରୁ ବେଶୀ ହେବ ଆମିଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବେ ଦେଖିନାହୁଁ ଆମିଷ କାତି ମଧ୍ୟ କେବେ ଦେଖିନାହୁଁ ଆମେ କେମିତି ଖାଇବୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ନିଜ ଗରିବ ବା ନିଜ ଦାରିଦ୍ରତା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି ଏଠାରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କର ଦାରିଦ୍ରତା ସେଇଥିଲେ ମାଛ କଥା ପକାଇଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ମାଛ ତ ମାଛ ମାନେ ମାସେରୁ ଅଧିକ ଆଇଁଷା ମାଛ କାତିଟିଏ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁ ନାହୁଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ସୀତା ସାଗର ରୋହି ଭଳି ସୀତା ସାଗର ରୋହିର ଦର କେତେ ବୋଲି କିଏ ପଚାରିଛନ୍ତି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି 7-8 ଟଙ୍କା ହେବ ଆଉ କେତେ ମଝିରେ ଦଲାଲ ପଶି ଏମିତି ଦର ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁ କହିଲେ ହଁ ସେଇ ଯେଉଁ କହୁଛି ସୀତା ସାଗର ରୋହି ମାଛର ଦର ମାତ୍ର 7-8 ଟଙ୍କା ହେବ ଆଉ କେତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଉ କଳା ବଜାରରେ ପଇସା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଖେ ତାଙ୍କ ବା ପରୁଆ କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା 4 ମହଣ ମାଛ ଚିଲ ପରି ଝାମ୍ପି ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ମନରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ମନରେ ବୈଗୁଣ୍ୟର ଛଟପଟ ହେଲା ହେ ଭଗବାନ କି ଏ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ମନ ମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁ ମାଛର କଥା କହିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ମାସକୁ 200 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି ମୁଁ 7-8 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଦର ମାଛ କେମିତି ଖାଇବି ସେହି ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ମନରେ ମନ ବୈଗୁଣ୍ୟରେ ଛଟପଟ ହେଲା ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଛନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ କି ଏ ଜୀବନ କ'ଣ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏଇ ଦୟନୀୟ ଜୀବନର ନାଁ ରହିଛି ରଙ୍ଗର ବାହାନା ନାଁ ଅଛି ରସର ସ୍ୱାଦ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଏ ଜୀବନ କେଉଁଭଳି ଜୀବନ ମୋତେ ଦେଇଛ ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଜୀବନ ଦେଲ ମୋ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ସାମାନ୍ୟ ମାଛ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି କି ମୋ ପରିବାର କାହାକୁ ଖୁଆଇ ପାରୁନି ଏହିଭଳି ଦୟନୀୟ ଜୀବନର ନାଁ ରହିଛି କିଛି ରଙ୍ଗ ବାହାର ନାଁ ରହିଛି କିଛି ରସର ସ୍ୱାଦ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ତାହା କିଛି କରିପାରୁନି ସାମାନ୍ୟ ମାଛ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି ପୋଟଳ କିଲୋ 2 ଟଙ୍କା ବୋଲି ଯାହାକୁ ଛୁଇଁ ହେଉନି 7-8 ଟଙ୍କା କିଲୋର ସୀତା ସାଗର ରୋହିକୁ ସେ ବା ଚାହିଁବ କିପରି ତାହା ଆଖି ଝଲସି ଜୀବନ ଧିକ୍ରେ ଜୀବନ ଧିକ୍ ମୋ ଜୀବନ ଏ ଭଗବାନ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଜୀବନ ଦେଲୁ ଏଇ 7-8 ଟଙ୍କାର ମାଛ ତ ବହୁତ ଦୂର କଥା ମାତ୍ର 2 ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୁଁ ପୋଟଳ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରୁନି ତ ମାଛ କେମିତି ଖାଇବି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ ତୁ ମୋତେ ଦେଇଛୁ ଭଗବାନ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଖାଉଛନ୍ତି ମୋତେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ ଦେଲୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋତେ ପରିବାର ଦେଲୁ ଯେ ମୁଁ 2 ଟଙ୍କା ଦେଇ ମାତ୍ର ପୋଟଳ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରୁନି ମୁଁ 7-8 ଟଙ୍କା ଦେଇ ମାଛ କେମିତି ଖାଇବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିଏ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ସେ କ'ଣ କହିବେ ଏ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରି ଦୁର୍ବଳ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଭୀରୁ ଏବଂ ସହନିକ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦିଲେ ସୀତା ସାଗର ରୋହି ଜିଭରେ ବାଜିବ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେ ପୋଟଳ କିଲୋ 2 କିଲୋ ଘରକୁ ପଠାଇବେ ଏହି ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଭାବିଛନ୍ତି କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କହିବେ କାହାକୁ ବା ସେ କହିବେ ସେ ଯଦି ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସୀତା ସାଗର ରୋହି ତାଙ୍କ ଜିଭରେ ବାଜିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଯେ ସେ ପୋଟଳ କିଲେ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେବେନି ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି ମୁଁ ଯଦି ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବି ତାହେଲେ କ'ଣ ରୋହି ମାଛ କ'ଣ ଆସିବ କି ମୋ ପାଖକୁ କିମ୍ବା ମୁଁ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିବି ସେ କ'ଣ ପୋଟଳ ମୋ ଘରକୁ ପଠାଇଦେବି କେମିତି ସବୁ ଭାବିକି ସେ ନିଜେ ଚୁପ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଦାରିଦ୍ରତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ନିଜ ଗରିବ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁ ମାଛ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ମାତ୍ର 2 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଲେ ପୋଟଳ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରୁନି ଏବଂ ମାଛ କେମିତି ଖାଇବି 7-8 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମାତ୍ର ଭାବି ଦେଖ 200 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ 7-8 ଟଙ୍କା ମାଛର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ରହୁଛି ହେଲା ଦେଖ ସମାଜର ଏ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ବିପ୍ଳବ ଆବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ ବିପ୍ଳବ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାଇ ଦେଲା ଥାଉ ସେ ଦିନ ଆସୁଛି ସେଇ ଦିନ ଡାକି ଆଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୁନା ଟୁଟୁ ମୁଟମାନେ ସେମାନେ ସହିବେ ନାହିଁ ଲଢ଼ିବେ ସେମାନେ ପୋଟଳ ପଖାଳ ଖାଇବେ ରୋହି ମାଛ ପାଣିରୁ ଛାଣି ଖାଇବେ ନହେଲେ ସେମାନେ ଛଡ଼ାଇ ନେବେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ କଳା ବଜାର ଏବଂ କଳା ବଜାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଲଢ଼ିବେ ତାଙ୍କର କୁନା ସେଇ ଦିନ ଡାକି ଆଣୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାଇ ଦେଲା ଥାଉ ସେ ଦିନ ଆସୁଛି ମାନେ ସେ କହିଲେ ବିପ୍ଳବ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଛେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ହେଲା ଆଉ ସେ ନିଜ କହିଛନ୍ତି ନିଜ ପୁଅମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ ପୋଟଳ ପଖାଳ ଖାଇବେ ରୋହି ମାଛ ପାଣିରୁ ଆଣି ଖାଇବେ ନହେଲେ ସେମାନେ ଛଡ଼ାଇ ନେବେ ଛାଡ଼ିବେନି କଳା ବଜାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେଇମାନେ ଲଢ଼ିବେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଶାସନ ଆଗରେ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନୁହାଇବେ ନାହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲାଭର ନିଶା ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭ ମନୋବୃତ୍ତି ଏବଂ ତା ଲାଗି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଫଳ ଭୋଗି ମରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଯେ ସମାଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫାଇଦା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଲାଗି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଫଳ
भोगी मरुची आगामी समाज या बरदास्त करनी मोर पूर्व पीढ़ी मोर पुओ मैंने हूँ आगामी जो समाज रही है बरदास्त कर ना बर्तमान जो आम खाइापी जो आमको जो कष्ट करने पड़ी से भविष्य समाज को करना से आसुँच समाजवाद नूतन नेतृत्व नहीं से आसुँच से भांगे मारे मरबे गढ़े से जो पूर्वपुरुष मैंने आसुँच आम जो नुआ पीढ़ी आसुँच से कौन कर गोटे नूतन नुआ पीढ़ी नहीं नूतन नेतृत्व नहीं समाजवाद नेतृत्व नहीं से आसुँच से भांगे से मारे मरबे गढ़े सबकि नूतन से तैयारी करेंगे बर्तमान आम जो पीढ़ी जो परिस्थितिर सम्मुखीन कर जो आगामी पीढ़ी आसुँच से परिस्थितिर सम्मुखीन करेंगे ना बोली किए मृत्युंजय बाबू कहते किंतु आपाततः सीतासागर रोही माछ लोभ तांको मुंडरे भीषण आश्वस्ति सृष्टि कला गृहिणी मात्र 2 टंका देइचंती सेथिरे खंडिए भी माछ मिलिबो नाही मिलिले से अबा किणबे कुआडू 3 दिन तो परिवा खर्च जे आलू फारू कंखारू खड़ा ना ओह से समय भावी जे निज पत्नी मृत्युंजय बाबूंकर पत्नी जो कौन कर मात्र 2 टंका देते से कहते गृहिणी मात्र 2 टंका देते 2 टंकार खंडे माछ मिलना ना आदि मिल भी जाए ताहले भी 3 दिन परिवार खर्च केमी उठेबे गृहिणी 2 टंका देते माने 3 दिन परिवार खर्च नापी आलू फारू कंखारू बहुत जिन से 2 टंकार हो से 2 टंकार से माछ ने कि पटोल ने बाकी किसी जिन नहीं पारे ना से जिन से भाई आमिफर इंद्रियर बासना पूरण अपारगता हेतु मनटा खूब आईसिया धरला मृत्युंजय बाबूंकर चंद्रमोहन बाबू सेतेबेले आ गोटे गुढ़ कथा पकाई मनीष भितर पशुर मृत्यु केबे हेबो मृत्युंजय बाबू से कानटे शुणी भी मन पाई जाए सीतासागर रोही माछ उपर कल्पना भासी उठुए से रौप्यक्रांति लालफिक्त रक्तचक्षु दीर्घकार परिपृष्ट रोहित मत्स्यर अति आकर्षणीय आनंदित दिव्य रूप मात्र चंद्रमोहन बाबू कथा कही चली स्वभाव सुलभ नरम स्निग्ध आवेगपूर्ण कंठरे माने देखो जे आमिफर इंद्रियर बासना पूरण अपारगता हेतु मनटा खूब आईसिया धरला मृत्युंजय बाबूंकर मैंने से आईसा कथा जो पकड़ मैंने केवे लगे ना मैंने खाइबार जो लालसा मन रही मैंने भाव जे माछ कथा पड़लानी मैंने तुमको पढ़े पढ़े मत माछ खाइबा इच्छा हेलानी माने से भाव में कथा कही तुमको मैंने जिते जेकोसी गोटे मैंने भावी नेब गोटे सुस्वादु कथा माने खाद्यर कथा जो भावी नेब से समय निज पार्टी मैंने आपे आपे लाल भावी केते खाइबी देख जिते घरे माने चिकेन रंधा घरे जो मटन रंधा केमी माने बासना आसे केते प्रस्तुत हम केते खाइबी तो भावी से माछर कथा माने कही चंद्रमोहन बाबू क्या निज झील भी पुनी माने कुनी भी कही एपटे ब्रजमोहन बाबू मत से कथा मन पकई तो से समय कौन होती केमी कौन सरी प्रजमन कहते चंद्रमोहन बाबू मन पकड़ से माछर बासना पूरापूरी माने हृदय को भेदी जाइए कहार मृत्युंजय बाबू कर चंद्रमोहन बाबू से आउ गोटे गुढ़ कथा मन पकड़ कि चंद्रमोहन बाबू मनीष भितर पशुर मृत्यु केबे हेबो मृत्युंजय बाबू से कानटे शुणुले भी मन जो सीतासागर रोही माछ उपर से समय चंद्रमोहन बाबू पचारि मनीष भितर तार पशु मनीषर जो पशु प्रवृत्ति रही तार मृत्यु केबे हेबो से कथा शुणुले भी कौन मृत्युंजय बाबूर मन कौन सीतासागर रोही माछ उपर कल्पना भासी उठुए से रौप्यक्रांति लालफिक्त रक्तचक्षु दीर्घकार परिपृष्ट रोहीर मत्स्यर अति आकर्षणीय दिव्य से समय मनीष मध्य पशु प्रवृत्तिर मृत्यु केवल से प्रश्न जो चंद्रमोहन बाबू क्या पचारि मृत्युंजय बाबू पचारि कि मृत्युंजय बाबू ध्यान नहीं ध्यान था से रोही माछ उपर से जो कल्पना भासी उठा से रौप्यक्रांति लालफिक्त रक्तचक्षु दीर्घाकार परिपृष्ट से रोही माछर आकर्षणीय आनंदित दिव्य रूप आखि आगे भासी उठे से चेष्टा करते पाइबे बोली किंतु पाइपर नहीं कहीं घरे पैसा ना मात्र चंद्रमोहन बाबू कही चली स्वभाव माने चंद्रमोहन बाबू कहते मृत्युंजय बाबू ध्यान सहित शुणुना चंद्र माने मृत्युंजय बाबू ध्यान केवल रही से रोही माछ उपर है पुणी तथा भी माने चंद्रमोहन बाबू कही चली कौन भाई आमे सभ्य होइचु कुह पृथ्वी हजार हजार वर्ष धरी बहु साधु मुनि महात्मा जन्म नेले पर लगे ईश्वर लगी से जीवन दान करगले से स्वर्गर आलुओ पृथ्वी को उतारी आनिचंती से देवदूत देवशिशु स्वयं ईश्वर अवतार मात्र साधारण मनीष जो तिमिरे से तिमिरे मनुष्य सभ्यता को क्रम विकास वृद्ध ख्रीष्ट चैतन्य कन्फ्यूशियस मोहम्मद बा रामकृष्ण श्री अरविंद सब व्यतिक्रम केते जन आसिले केते जन निज देह त्याग कले केते जन महात्मा गले किंतु से भी तो समस्ते मनीष कही भाई तुम आम फली मनीषर कौन उन्नति होइछि आम भितर कि छोट लोक कि हिंसा मिथ्या काम क्रोध इफ आमे सब कहीं जन्म होता मृत्यु से कहते जहाँ जहाँ भी बड़ लोक मैंने निज केते जन महात्मा हो गले केते जन स्वर्गर आलोक पृथ्वी को उतारी से बहुत गुड़े लोक जो मैंने माने वृद्ध ख्रीष्टियान चैतन्य से जन मनुष्य तांको आपण आम मध्य व्यतिक्रम कहीं बोली किए चंद्रमोहन बाबू मृत्युंजय बाबू को पचारि मृत्युंजय बाबू तथापि सीतासागर रोही कथा भावुले कौ खंजरे केमिति भला आउ टंका 3टा मिल जाता बाटरू हेले पाते कहीं कौटी उड़ुची टंका कहीं फान फला मैट्रिक पास कर बर्तमान कांग्रेस मिसी कंट्राक्टर हो प्रथम श्रेणी कंट्राक्टर से दिने कहूला सासु शशुर आ स्त्री आगरे
देख मृत्युंजय बाबू तथापि फीतफागर मैंने जहाँ जहाँ कहले चंद्रमोहन बाबू जहाँ भी किसी कहले मैंने ये मनुष्य मध्य मनुष्यर पशु प्रवृत्ति केवे लोप हम आउ भी जहाँ जहाँ कहले मैंने आम जो कहीपर क्यों भाई भाव से जो विवेकानंद ख्रीष्टपूर्व मैंने जीशुख्रीष्टर बुद्धर जो उदाहरण से कथा कि शुणा नाराज किए शुणा नाराज मृत्युंजय बाबू से केवल भावुँ से क्या कथा फीताफागर रही से फीताफागर रही हृदय को एभली भाव प्रश्न मैंने एभली भाव प्रवेश करता केवल से रोही माछ कथा भावुँ कौ खंजरे केमी भला आउ 3 टंका मिलिया बाटर 3 टंका मिलिया आम भावी था ना जेकोसी सामने आम जो बाटक गला कौन भावी था जे मत फिर किणवार जब पैसा ना आम कौन भावी था जे पाख मुझे आमर सम्बलपुर लांगुएज टी यूज कर तो मुझे मैंने भावी न जिनिस मत किणवार थी तो सेना तार दाम 50 टका मोर पाखे 20 टका तो से जिनिस मुझे कौन भावी जे मुझे जो जाऊँ मैंने भैल मोर मत 30 टका मिल जाता क्या बाटू हेल्ले पड़ी थी आगे फिर 30 टका फिर 20 टका मिसेक 50 टका से जिनिस किनी आनती एंता लागसी आमको बोले ये जिनिस तुमको यदि जिनिस इच्छा लगी से जिनिस तुमको घिनवार थी और तुम पाखे यदि पैसा कम थी तुमको केंता लगवा जे भैल के पाई जाती क्या भैल कि दे देता क्या थोड़ा थोड़ा अकाउंट भी चेक करदे भैल कि पैसा पहले लगे मुझे जिनिस घिनमी से जिनिस मतलब बहुत भल लानो तो एंता कि से जिनिस मैंने कण आसी जे आमर मन के बारंबार जेन जिनिस आमर मन के प्रवेश कला मैंने तुम देखी नॉर्मल एग्जांपल हम तुमको मुझे कहूँ तुम जेन फ्लिपकार्ट हो कि अमेजन हो कि ऑनलाइन सब जिनिस देख लो तुम पाखे पैसा नहीं नबी बट तुमको केंता लगता से जिनिस घिन 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 मतलब लगुवा कि तुम पाखे पैसा नहीं से तुम ताकि घिनी नहीं पारुव तो सेंता ही माने सेंता टाइप माने क्या जिनिस तुम माने दिल के छींगला भाभी क्या जिनिस तुमको घिनवार अच्छी से जिनिस तुमने पैसा नहीं तार रेट तुमको एग्जांपल देनी तो तुमको कहता लगे भैल बाटे पैसा टी पाई जाती है पैसा पाइले घिनी पकाती बहुत भल था लगसी ना तो फेर भलिया से मृत्युंजय बाबू भी भावी क्या जे मोर पाखे पैसा कम भैल 3 टका बाटे पाई जाती है और ताकि किनी पकाला मैंने बहुत भल ताल से जिनिस से भावी बाटर हेल्ले पाती कहीं कौटी उड़ुची टंका माने उड़ुची टंकार कथार मन पड़ा जिते आम मैंने ट्यूशन में पाठ पढ़ुलू से आम सार थे से आमको मैंने मुझे पढ़ुली मुझे 9 दशम कथा कहूँ मैंने तुमको एग्जांपल मैंने दूसरी ये मैंने तुम मैंने मुझे समय ना चाहूनी मैंने मुझे जिन मैंने जो पढ़ाला से जिन आप मन पड़ जाए है तो से समय जो ट्यूशन में पढ़ुली से समय आम सार आमको कहते टंका पिला टंका उड़ुची तो मुझे प्रश्न पचारि सार टंका कहीं मैंने उड़ुची कहीं मत तो देखा जाऊनी से समय सार कहते टंका उड़ुची कि तुमको देखा तुम्हें धरी पारनि मैंने तुम्हें पाठ पढ़ बुद्धि प्रयोग कर तुम टंका को धरी पार ना टंका उड़ी तुम्हें खाली धरी पारे है बोले सार आमको उत्तर देती मैं मो प्रश्न से उत्तर देती तो से समय टंका उड़ुची टंका कहीं फान फला देख से समय से भावी बाटर हेल्ले पाई जाती कि फान फला देख फान फला मैंने पत्नी भाई जो कहते कंडक्टर चली कहते ना मृत्युंजय बाबू पत्नी ये आसवा पूर्व तो फान फला मेट्रिक पास कर बर्तमान कांग्रेस मिसी कंट्राक्टर होती प्रथम श्रेणी कंट्राक्टर देख मेट्रिक पास करके कंट्राक्टर होती प्रथम श्रेणी कंट्राक्टर से दिन कहूला शाशु शशुर और स्त्री को आगे तुम्हें मृत्युंजय भाई किराणी वृत्ति छाड़ी चली आस मो पाखक टंका बर्तमान पवन में उड़ुची मुझे तुमको मासकू 1000 टंका देवी से कहते टंका बर्तमान उड़ुची तुम्हें आस से तुम किराणी काम छाड़ी मो पाखक पलि आस तुमको मासक मुझे टंका मैंने 1000 टंका देवी मृत्युंजय बाबू मने मने हसीचंदी से जो टंका पवन में उड़े आउ जहाँ जाल पाती धरा जाए से टंका देवदत्त नुहे आसुरिक से कहते जो टंका उड़े और जो परिश्रम न करके पैसा न पाए से देवदत्त नुहे से आसुरिक प्रवृत्ति से कहते कि सीताफाग रही कथा भाविला बेले मृत्युंजय बाबू निजर आध्यात्मिक चेतना उपर बर्तमान भयंकर चिड़ी उठिले दूतरी सबू अनर्थर मूल यही आध्यात्मिक संस्कार से संस्कार बनफी खड़ा धराई दिए नहीं कि माछ प्रति लोभ को भी मारी पारे किंतु ये यथार्थ संस्कार आध्यात्मिक कि नैतिक छाड़ छाड़ सीताफागर रोही कथा छाड़ बोली सी कहते मैंने देख जो समय से कहते मृत्युंजय भाई आप किराणी चाकरी छाड़ी मो पाक से समय मना कर कि मृत्युंजय बाबू कहीं मृत्युंजय बाबू खूब संस्कारी थे से अन्य मैंने भावुले देख से कहते जो टंका धर देवदत्त नुहे से आसुरिक मैंने से टंका तार किसी मूल्य नहीं कहते से भावुली से स्वाभिमान बचे 200 टंका रोजगार कले स्वाभिमान बचे कि क्या पाखे से हाथ पाता से चाहून क्या अंडर से कम करने चाहून जो फला जो कहते सहीटा तो मृत्युंजय बाबू निजर आध्यात्मिक चेतना बर्तमान भयंकर निजर आध्यात्मिक चेतना से जहाँ भी विश्वास करते से बर्तमान चिड़ी उठिले दूतरी सब अनर्थर मूल आध्यात्मिक संस्कार ही से आज गरीब होकर रही किए निजर संस्कार निजर मान मर्यादा किए मृत्युंजय बाबू से संस्कार बनफी खड़ा धराई दिए ना कि माछ प्रति लोभ को माने से संस्कार किसी धराई दिए ना माछ प्रति जो संस्कार रही से संस्कार आध्यात्मिक नैतिक छाड़ से सब किसी भाविक कहते छाड़ सीताफागर रही से छाड़ बोली कहते तो बर्तमान भिडियो ये आलोचना करवा मैंने 43 मिनट होगा आउ गोटे पार्टा तुम भिडियो सरीज तो आउ अधिक आलोचना करवानी तो मुझे पुणी थे देख फास्ट लास्ट जाए तुमको कही जब कहार किसी डाउट थो निश्चित भाव में कमेंट कर पचारि पार डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दीजिए पर्सनल इंस्टाग्राम लिंक मत दे दीजिए तो मतलब पचारि पार तो देखो स्टार्ट क्यों आलोचना करवा अंधरातिर सूर्य महापाल नीलमणि स्टार्ट कही कहते देख जे मृत्युंजय बाबू बाहरी कौटा को मैंने बजार को जावाई बाहरी निजर बास्केट नहीं से समय पत्नी विभिन्न सामग्री लिस्ट दी ये सामग्री मैंने तुम्हें किଣିकी आनब बोली तो से समय कौन होती है विभिन्न सामग्री दी से समय पोटल खावा इच्छा होती है पोटल किलो से समय 2 टंका था तो जब पोटल कथा निज पत्नी को पत्नी रागी उठे कहीं मासकर इनकम थी मात्र 200 टंका परवर्ती समय से जावाक उद्यत से समय बड़
ବଡ଼ ଝିଅ କି କୁନି ବଡ଼ ଝିଅ କୁନି କ'ଣ କହିଛି ସେ ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଛି। ଆଉ ମାଛ କଥା ଶୁଣିବା ମୋତେ ଟିକେ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ କହିଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାଗ ଜର୍ଜରିତ ହେଇଛନ୍ତି ମାଛ ଖାଇଲା ବାଲା ବହୁତ ମାଛ ଖାଇଲା ବାଲା ଦରମା କେତେ କମ୍ ତ ବାପାଙ୍କର ସେଥିରେ ମାଛ କେମିତି ଖାଇବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବା ବାଟରେ ସାଇକେଲ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ନିଜ ବଡ଼ ପୁଅ କୁନାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଇକେଲ ଚକା ଧରି ଖେଳୁଛି ତ ତାକୁ ସେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ କହିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ହେଇ ଆସୁଥିଲା ତେଣୁ ସେ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଘରର କାମ ସାରିକି ଯେତେବେଳେ ସାଇକେଲରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଛି ଏବଂ ମେଘ ପ୍ରାୟତଃ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ସବୁବେଳେ ଢାଙ୍କି ହେଇଛି ଏବଂ ବାଟରେ ଭେଟ ହୋଇଛନ୍ତି କି ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ସେ ବାଟରେ ଭେଟ ହୋଇଛନ୍ତି କି ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁ ନା ରୁହ ତ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ନା କ'ଣ ନା ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହୋଇଯାଏ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇକି ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ବଜାରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର କହୁଙ୍କୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଫିତା ଶାଗ ରୋହି ମାଛ କଥା ଏବଂ ସେଇ ରୋହି ମାଛ କଥା ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଛି। ସେଇ ରୋହି ମାଛ କଥା ତାର ଦରମା ଥିଲା 7-8 ଟଙ୍କା। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ମୁଁ ମାତ୍ର 2 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ପୋଟଳ ଖାଇପାରୁନି ମୁଁ 7-8 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମାଛ କେମିତି ଖାଇବି ସେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ନିନ୍ଦିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁ ଯାହା କହିଲେ ମୋତେ ସେ କେବଳ ଫିତା ଶାଗ ରୋହି ମାଛରେ ତାଙ୍କର ମନଟା ରହିଯାଇଛି କାରଣ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କର କେବଳ ସେଇ ମାଛ କଥା ହିଁ ସେ ସବୁ ଭାବିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ସବୁବେଳେ ନେଇକି ବଞ୍ଚନ୍ତି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଫଲା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ କାମ କଲେ ତାଙ୍କୁ ମାସକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବା ବୋଲି କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ 1000 ଟଙ୍କା କାମକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ କିରାଣୀ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କାରେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ସେ ମାନେ ଜଗିକି ବଞ୍ଚୁଥିଲି। ତ କେବଳ ସେତିକି ହିଁ ମାନେ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିଲା। ତ ଏତିକି ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆଉ ଥରେ ତୁମକୁ ମୁଁ କହିଦେବି। ତ ଯାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ସେ ନିଜ ମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ନେଇକି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବହୁତ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ 7 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ 200 ଟଙ୍କାରେ ଚଳାଇବା କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ସେ ଅନୈତିକତାକୁ କେବେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇନଥିଲେ। ତ ଏତିକି ହିଁ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ସବୁ କିଛି ବୁଝି ଯାଇଥିବ ବୋଲି କାହିଁକିନା ମାନେ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଯାହା ବେଷ୍ଟ ହେଲା ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକି ତୁମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲି। ତ ଦେଖ ଏହାର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହିଁ ହେଲା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହିଁ ଏହାର ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ତୁମେ କ'ଣ କର ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନିଅ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ଆଜି ଯଦି କହିଦେବ ଏବେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ମୁଁ ତୁମର ସେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବି। କାହିଁକି ଦେଖ ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇଟା ରହିଯିବ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ତୁମେ ମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ ଏବଂ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ କହିବ ତାହେଲେ ଗଳ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ତୁମର ଏଇଟା ସରିଯିବ। ଯଦି ତୁମର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ମାନେ ତୁମର ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି ତାକୁ ମୁଁ ଦୂର କରିବାକୁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତୁମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି କିଛି ବି ମାନେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ବି ଯଦି ମୋର ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରି କହିପାରିବ ସେଇ ଭୁଲକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସୁଧାରିକି କହିପାରିବି ହେଲା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ରଖିବା। ଏଇ ଗଳ୍ପ ସରିଲା ମାନେ ସରିଲା କହିଦେଲି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ସରିଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଏଇଟା ସରିଯିବ। କେତେ ପେଜ୍ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଅଛି ତାଲିରେ 81 ପାଖାପାଖି ଅଛି ତାଲି 99 ଆଉ 7-8 ପେଜ୍ ଅଛି ହେଲା। ତ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ଏଇଟା ସବୁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ତୁମର ସରିଯିବ। ଯାହା ବି ଏଇ ଭିତରେ ତୁମର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ପଚାରିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେବି ହେଲା। ତ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ମା ସମଲେଇ।